గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వెల్కమ్ టు హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ. మెరికల్ డ్రింక్స్ గురించి ఎస్ఎం రాజు గారు తన మీద ప్రయోగం చేసుకుని చాలా మంది దగ్గర రిజల్ట్స్ చూసి అందరి సలహా మేరకు ఈ మెరికల్ డ్రింక్స్ని మనకు అందిస్తున్నారు. ఎస్ఎం రాజు గారి గురించి చెప్పాలి అంటే ఆయన ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. అబ్దుల్ కలాం గారు టార్గెట్ 3 బిలియన్ బుక్లో ఆయన గురించి ప్రస్తావించారు అంటే మనం ప్రాక్టికల్గా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దీన్ని ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ శ్రీపాద్ యశో నాయక్ గారిచే 11 అక్టోబర్ 2016లో ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మినిస్టర్ గిరిరాజ్ సింగ్ గారు వచ్చేశారు. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డయాబెటిక్ న్యూరోపతి, డయాబెటిక్ రెటినోపతి, గ్లాకోమా, హెర్నియా, డయాబెటిక్ అల్సర్, ప్యాంక్రియాటిస్ సమస్యలు, ఇంకా మరిన్ని విషయాలు, దీనికి సంబంధించి సొల్యూషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి రాజుగారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే రాజుగారు, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు, మీరు ఎలా ఉన్నారు? సూపర్ సార్. సో యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వీక్ కావచ్చు, బిఫోర్ వీక్ కావచ్చు, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అన్ని నడిచాయి. సో ఈ వారం ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డయాబెటీస్కి సంబంధించి చాలామంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం. బట్ ఒక చిన్న ఏవి చూసిన తర్వాత దీనికి సొల్యూషన్, క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనం కంటిన్యూ చేసుకుందాం సార్. సో చిన్న ఏవి ప్లీజ్. నమస్కారం. అవసరానికి ఆవిష్కరించడం అనేది తల్లి లాంటిది. శ్రీయుత ఎస్ఎం రాజు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఈ మిరాకిల్ డ్రింక్ అనే ఔషధంను ఆవిష్కరించారు. 1973, 1980 మధ్యలో రాజు గారు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనే జబ్బు నుండి బాధపడ్డారు. ఆ సమయంలో బెంగళూరు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో చదువుతున్నారు. రకరకాల ఔషధాలను, వాటి పనితనమును అభ్యాసం చేశారు. ఈ ఔషధాలను తన మీద ప్రయోగించుకున్నారు. 2008లో వారి తండ్రి గారికి మూత్రపిండాల జబ్బుతో బాధపడుతూ డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్నారు. అప్పుడు వారి తండ్రి గారిపై ఈ ఔషధాన్ని ప్రయోగించారు. వారికి కొద్ది రోజులలో డయాలసిస్ నుండి విముక్తి లభించింది. 2010లో రాజుగారి కుమారుడికి రక్త క్యాన్సర్ వచ్చింది. అలోపతి మందులతో పాటు ఇది చేర్చి ఉపయోగించినప్పుడు క్రమంగా ఈ జబ్బు నుండి బయటపడ్డారు. Namaskar to everybody and very warm welcome to launching celebration of the product of Malur Flora and Hospitality Private Limited. This product have been invented by Sri S.M. Rajuji, an IAS officer himself, based on the fundamentals of Vedic literature and is a product promoting wellness. I appreciate the effort of Mr. Raju and Muller Flora and Hospitality Private Limited to launch this wide-ranging product at the right time for the wellness and benefit of the people. The fact that 50% of the profit will be spent on the education of the rural poor children in Gurukula Ashram system reinforces his dedication towards the betterment of the society. इस मेडिकल और जो भी दवा इन्होंने, जो भी प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च किया है, उसके पीछे है इनके पिताजी, जिनके कारण ये अपनी भक्ति और श्रद्धा के कारण आज इन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैंने भी इनकी दवा उपयोग में लाया और आज मैं आपके सामने, जरीना जी 5 तल्ले तक जा रही हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ 6 तल्ले तक पहुँचे। मेरे एक ग्रामीण, वो लड़का किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसका एक पहले हो चुका था, दूसरा वो मुंबई रहता। मैंने कहा कि देखो तुम्हारा हो ही रहा है, एक डॉक्टर तो नहीं है लेकिन सुपर डॉक्टर है, उसने दवा बनाई है, तुम भगवान पर भरोसा करो और हम पर भरोसा करो, वो दवा तुम लो, कुछ जाने वाला नहीं है। वो कहने पर लिया और आज वो लड़का, अभी वो स्थिति तो नहीं आई है कि उसका ट्रांसप्लांट होगा कि नहीं, लेकिन डे बाय डे वो अच्छा अपने को फील कर रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है। उसके सारे जो किडनी के अब ये पैरामीटर थे वो सब कंट्रोल हो रहे हैं। तो आज पहली बार मैंने देखा कि ये लॉन्च कर रहे हैं पेशेंट के साथ, ये कोई बड़े हस्ती के साथ
अब विभाग के मंत्री हैं, वो भी इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इनके दवा से प्रभावित रहे हैं। वो बोलेंगे अपनी बात। तो ये एक बहुत सुखद अवसर है, और इस सुखद अवसर में मैं फिर कामना करता हूं कि एक ऐसा अधिकारी, जिसमें सचमुच में इन्होंने कहा, मैं भी उस समय बिहार सरकार में मंत्री था, और मैं जिस जिले का प्रभारी मंत्री था, कमाल कर दिया प्लांटेशन में। और मैं पीछे कई जगह कहता था कि देखो भाई, अधिकारी हो तो ऐसा। जिस चीज को मैंने कहा कि आयुष भारत का यूएसपी होगा, और वो उस यूएसपी को आगे बढ़ाने में डॉक्टर राजू कह दो तो क्या हर्ज है? ऑफिशियली कर सकते हैं सर, अदर सिटी में ISC ना, इंडियन आयुर्वेदिक सर्विसेज। क्योंकि इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ ऐसे पेशेंट को डैश पर जमा किया, कोई हो या ना हो, 2-4 पेशेंट तो हो ही गए, राजेंद्र बाबू, आदित्य जी, उनकी वाइफ, हम 4 पेशेंट तो यहाँ सामने खड़े। రాజు సార్, యాజ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, జనరల్గా డాక్టర్ కాదు మీరు, బికాజ్ ఈ మెడిసిన్ ఇన్వెంట్ చేశారు. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ సార్? నేను చెప్తాను, డాక్టర్ ఏమైనా అయి ఉంటే ఐ కుడ్ హ్యావ్ నాట్ ఇన్వెంటెడ్ దిస్ మెడిసిన్. ఎలా అంటే, ఇప్పుడు అలోపతిక్ డాక్టర్ అయితే ఐ కుడ్ హ్యావ్ నాట్ అక్సెప్టెడ్ ఆయుర్వేదిక్ ప్రిన్సిపల్స్, అండ్ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ అయితే ఐ కుడ్ హ్యావ్ నాట్ అక్సెప్టెడ్ దిస్ అలోపతిక్ ప్రిన్సిపల్స్. సో ఇప్పుడు ఏమీ లేదు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ నేను ఎట్లా ఇది బ్లెండ్ చేసిండానంటే, ఐ మే బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు బ్లెండ్ అలోపతిక్ ప్రిన్సిపల్స్ విత్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్. సో ఆమెట ఇంకొకటి చెప్తాను, యాజ్ యూ నో దట్ ఏం ప్రాబ్లం వస్తే మేము సెర్చ్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్, ఇప్పుడు కరోనా వైరస్కి అంతా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు వ్యాక్సిన్కి, అది నెసెసిటీ. సో అట్లే దీంట్లో నెసెసిటీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్. నాకి రొమాటైడ్ ప్రాబ్లం ఉండే, ఆమెట దానికి ఏమి నేను పెన్లోరా ఇంజెక్షన్ తీసుకోండి సిన్స్ 1973. ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ పెయిన్ఫుల్. ఆమెట బై 1981 I was a third year degree student. అది ఇది పెనోరా ఇంజెక్షన్ 6 lakh యూనిట్ అనౌన్స్ చేసి 24 lakh చేసిండే. సో 12 lakh యూనిట్స్ ఒక్కొక్క ప్రిక్ ఇస్తూ ఉండే బోత్ హిప్స్లో. ఇట్ వాజ్ సో పెయిన్ఫుల్. సమ్ టైమ్ 2 times ప్రిక్ చేయవాలి ఉండే. ఎలా అంటే అది లిక్విడ్ ఈజ్ వెరీ థిక్. సో అప్పుడు ఏం ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది, నేను I used to study like anything. So coincidentally, the same time medicinal plantation ఇది కోర్స్ వచ్చే. సో దాంట్లో then I learned that there is some alternative solutions. ఆయుర్వేద అని ఉంది అని. Till that time even I never knew this. So then enlightenment అయ్యి నేను నా బాడీ మీద అది ప్రయోగం చేసి సక్సెస్ చేసి ఆమెట వేరే వాళ్ళకి నేను ఐ స్టార్టెడ్ డిసెమినేటింగ్ దట్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఆల్. సో ఆమెట ఆఫ్టర్ 91 నేను ఐఏఎస్సీఎం జాయిన్ అయినప్పుడు, సో వెరీ గుడ్ నాకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చే. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ కంటిన్యూస్లీ ఐ యూస్ టు అడ్వకేట్. సో ఇన్ బిట్వీన్ 2008లో మా తండ్రికి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఇచ్చి డయాలిసిస్ నుంచి I taken out him. ఆమెట 2010లో నా సన్నికి ఇది వచ్చే బ్లడ్ క్యాన్సర్, అక్యూట్ మైలికామియా. అఫ్ కోర్స్ వానికి అలాంగ్ విత్ ది కీమో అండ్ బోన్ మోరో ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆమెట నా మందు. సో దీని నుంచి వానికి ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్ వచ్చాయి. సో ఇట్లా ఆమెట ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిసెస్, ఆనరబుల్ జడ్జెస్, ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్స్ and honorable MPs, so honorable MS, అందరికీ నేను ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళంతా చెప్పే, ఇది మీరు ఇంట్లో చేసి వాళ్ళకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఫ్రీగా, దీంట్లో ఏమొస్తుంది,
ఇది యూ కెనాట్ డూ వండర్స్ టు ఆల్ ద పబ్లిక్. దానికి పబ్లిక్ కావాలా, అప్పుడు అందరికీ ఇది ఇదవుతుంది అని. సో థ్యాంక్ఫుల్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కర్ణాటక, వాళ్ళు సాఫ్ట్ లోన్ ఇచ్చి ఈ ప్రోడక్ట్ని ఇది పబ్లిక్కి తెచ్చేదానికి ఇది చేసే. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇప్పుడు ఎంటైర్ వరల్డ్ దీని నుంచి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎస్ ఇప్పుడు ఇది టోటలీ నేను 14 హర్బల్ డ్రింక్స్ డెవలప్ చేసిండేది. దాంట్లో 8 హర్బల్ డ్రింక్స్ ఇప్పుడు ఇది మార్కెట్కి రిలీజ్ చేసింది. అది 8 ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 170 ఇన్క్యూరబుల్ హెల్త్ డిజార్డర్స్ ట్రీట్ చేయొచ్చు. అది రిలీఫ్ ఎట్లా వస్తుందంటే ఒక టైం వాళ్ళు తీసుకుంటే వాళ్ళకే తెలుస్తుంది, ఇదేం మ్యాజిక్ కాదు. సో ఇది బేసిక్లీ ఇట్ ఇస్ ద సెల్ రీజనరేషన్ థెరపీ. ఎస్. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీట్మెంట్ సార్? ట్రీట్మెంట్ ముఖ్య వండర్ఫుల్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఉద్దేశం. ఎలా అంటే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ తెలిస్తే కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఎస్. ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సార్ సమ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆయుష్ డాక్టర్స్ గురించి ఇది అడ్వైస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పిండారంటే, మా ఆయుర్వేదం ఎంటైర్ బాడీ రిజనరేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ. ఇది అడ్రస్ పర్టికులర్ ఆర్గన్స్ కి చేసేలేదు, ఇది అడ్రస్ మల్టిపుల్ ఆర్గన్స్ కి చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రోటోకాల్ ఏమి డిఫైన్ చేసిండాను, కిడ్నీ ప్రోటోకాల్ ఇస్తే అది ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ డయాబెటీస్, ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ లివర్ ప్రాబ్లమ్, ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ బోన్స్ అండ్ జాయింట్స్ ఇట్లా. సో ఇక్కడ ఏమంటే ఇట్ ఇస్ సెల్ రీజనరేషన్ థెరపీ. సెల్కి ఏం కావాలా? హార్మోన్స్ కావాలా, ఆక్సిజన్ కావాలా, ఆమెట న్యూట్రియంట్స్ కావాలా. ఇది 3 థింగ్స్ నేచర్లో ఉంది, ప్రకృతిలో ఉంది. సో దాన్ని ఎట్లా పంప్ చేసేది? సో దానికి ఏమి మా శరీరంలో ఏమి ఆర్టరీస్ ఉంది, అది ప్రాపర్ వే అది ప్లేక్స్ అంతా ఇదైతే సో ఆటోమేటిక్లీ గుడ్ బ్లడ్ అంటే ఇది న్యూట్రియంట్స్, హార్మోన్స్ ఇదంతా సెల్ దగ్గర పోతుంది. సో ఆమెట సెల్యులార్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ, సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అయినప్పుడు ఏమంటే టాక్సిన్ ఇది అవుతుంది, రిలీజ్ అవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆమెట అన్ని టాక్సిన్స్. దాన్ని వాపస్ వెయిన్స్లో వస్తుంది. ఆ వెయిన్స్ ఇన్సైడ్ వాల్వ్స్ ఉంటుంది, అది స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తుంది నా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్లో. అది వాపస్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రైట్ వెంట్రికల్ ఆర్ట్లో వచ్చి అగైన్ లంగ్స్ పోయి సర్క్యులేట్ అవుతుంది, టాక్సిన్స్ కిడ్నీలో వస్తుంది. ఇది సిస్టమ్ మేము ప్రాపర్ ఇదే అయితే సో ఆటోమేటిక్ ద హోల్ సిస్టమ్ విల్ వర్క్. ఇక్కడ ఇంకొకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే న్యూట్రియంట్స్. ఇప్పుడు కొంచెం న్యూట్రియంట్స్ మాకు తెలుసు, రీసెర్చ్ చేసి మేము ఐడెంటిఫై చేసిండాను. కొంచెం న్యూట్రియంట్స్ వి డు నాట్ నో. ఆ న్యూట్రియంట్స్ ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియాస్కి తెలుసును. ఈ పర్టికులర్ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ న్యూట్రియంట్స్ ఫుడ్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఆ పర్టికులర్ ఆర్గన్కి హెల్ప్ అవుతుంది. అదే నేను టచ్ చేసిండేది. సో దానికే ఇప్పుడు ఏమి ఆర్గన్ పని చేసలేదో అది పని చేస్తుంది. దానికే వెన్ ఐ వాజ్ డివిజనల్ కమిషనర్ ఇన్ 2014 అందరూ చెప్తా ఉండే, ఏమి సార్ ఇది మిరకల్, ఏం రాజుగారు ఇది మిరకల్, డాక్టర్ చెప్తా ఉండే ఇది లైఫ్ టైం అయ్యలేదు అని. ఇట్లా నాకు రిలీఫ్ అయ్యింది అని. సో దానికి ఇది మిరకల్ డ్రింక్స్ అని బ్రాండ్ నేమ్ పేటెంట్ అయ్యింది. సార్ యాక్చువల్లీ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం చూస్తే కూడా చాలా అఫ్ కోర్స్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. బికాజ్ ఒకదానికి ట్రీట్మెంట్ గురించి ట్రై చేస్తే అన్నిటికీ సొల్యూషన్ దొరకడం అనేది బెస్ట్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చు.
సో డయాబెటీస్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫేస్ చేస్తుంది. ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉండేది. ఇంకా అది తగ్గదు అని ఫిక్స్ అయిపోతారు. బట్ దానికి ఇక తగ్గకపోకుండా కంప్లీట్‌గా సొల్యూషన్ ఉంటుందా? అంటే ఈ కంప్లీట్ నార్మల్ స్టేజ్‌కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒక యాక్ట్ ఉంది, మ్యాజిక్ అండ్ రెమెడీస్ యాక్ట్. దాంట్లో వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టెల్ క్యూర్ అవుతుంది, ప్రివెంట్ అవుతుంది అని. ఓకే. బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను రిలీఫ్ వస్తుంది. ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇట్స్ అ ధోని. దట్ జెంటిల్మెన్ బ్రహ్మకుమారి ఫాలోవర్ 450 ఫాస్టింగ్ ఇది అయ్యి ఏమి షుగర్ లెవెల్. సో ఆమెట 6 to 7 కిలో బాడీ వెయిట్ రెడ్యూస్ అయ్యింది. సో అక్కడ మౌంట్ అబులో గ్లోబల్ హాస్పిటల్ ఉంది. సో ఈజ్ ఇంజనీర్, బేసికలీ ఎంటైర్ ఈజ్ సేవ గివెన్ టు బ్రహ్మకుమారి ఇంటర్నేషనల్. సోలార్ పవర్ అది ఇది చేస్తారు, వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు. ఈజ్ ఇంజనీర్. అక్కడ పోయేటప్పుడు చెప్పే ఇట్లా అయింది, ఎంటైర్ ఆర్గన్స్ ఇది డిస్ఫంక్షన్ అవుతుంది, మీరేమైనా ఇమీడియట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోపోతే. అప్పుడు దాన్ని చీఫ్ ఇంజనీర్ ఏమంటారు, ఈజ్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక. ఈ సెడ్ దట్ నో 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 యూ బెటర్ టు గో ఫర్ దిస్ మెడికల్ డ్రింక్స్, ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్. డెఫినెట్లీ మీకు ఇది సిస్టమ్ కరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈజ్ ద విల్ పవర్. సో ఏమి ఇది మెడిసిన్ తీసుకోలేదు, ఇది అలోపతి, ఓన్లీ దీన్ని తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ ఐ థింక్ 45th డే తక్ ఏమీ అయింది. 46th డే 450 రెడ్యూస్ టు 183. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ 2 months నార్మల్ అయింది, నార్మల్ డైట్ తీసుకుంటారు, ఏమీ మెడిసిన్ తీసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ ఆయుర్వేద. ఓకే. ఏమంటే మాకి కాన్ఫిడెన్స్ కావాలా, అట్లా ఏమి ఎట్లా అన్కంట్రోలబుల్ డయాబెటీస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రాడినరీ రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. ఎట్లా, ఇది కన్ను మంజు అవుతుంది, అది ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. ఇది ఇచ్చింగ్ అవుతుంది టోసు, అది సాల్వ్ అవుతుంది. ఆమెట HbA1c ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 10.5 11 అది స్లోలీ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ డాక్యుమెంట్ బేస్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ ఆయుర్వేద. ఓకే. సో ఏమంటే అలాంగ్ విత్ ద మెడిసిన్ ఇంటి మందు తీసుకోవాలా, అవిసి గింజల మజ్జిగ 2 టైం తీసుకోవాలా, ప్రీబయోటిక్స్ ఏం చెప్పినాను, ప్రోబయోటిక్ ఏం చెప్పినాను అది తీసుకోవాలా, అదంతా గైడ్ చేస్తారు కన్సల్టెంట్స్. సో ఇట్లా. ఓకే సార్. అలాగే డయాబెటీస్ న్యూరోపతి, డయాబెటీస్ రెటినోపతి, డయాబెటీస్ అల్సర్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. వీటికి కూడా సొల్యూషన్ ఉంటుందా? ఎస్. ఓకే. ఎవరికైనా కాన్ఫిడెన్స్ కావాల్సి ఉంటే ఇది ఏమిటి, గూగుల్లో పోయిట్సి మిరకల్ డ్రింక్స్ డయాబెటిక్ న్యూరోపతి, మిరకల్ డ్రింక్స్ డయాబెటిక్ అల్సర్ అట్లా సెర్చ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ వస్తారు. లేకపోతే డయాబెటిక్ ఇది డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో. సో ఎక్స్ట్రాడినరీ రిలీఫ్ వస్తుంది. డయాబెటిక్ న్యూరోపతి డయాబెటిక్ రెటినోపతి. సో డయాబెటిక్ రెటినోపతి ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. ఏమి అక్కడ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవ్వాలి, ఇది వెరీ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. అలోపతిక్ సైన్స్లో ఏమి, ఇన్ ఎవ్రీవేర్ దట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ హ్యాస్ టు బి పంప్డ్. అలా బేసికలీ టు పంప్ గుడ్ బ్లడ్ అంటే హార్మోన్స్, న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ టు టేక్ అవుట్ దట్ టాక్సిన్స్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇంప్యూర్ బ్లడ్. అగైన్ దాన్ని రీసైకిల్ చేయాలి. సో అట్లా చేస్తే సెల్ అంటే ఎంటైర్ బాడీకి సెల్ చెప్పొచ్చు. సెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఆర్గన్, టిష్యూ, గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఆర్ ఆర్గన్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ ఆర్ బాడీ. ఇట్లా మా బాడీ సిస్టమ్ ఇదే. సో అట్లా ఇది అవుతుంది. సో ఒక ఆర్గన్ డిస్ఫంక్షన్ అంటే అగైన్ స్లోలీ మల్టిపుల్ ఆర్గన్ డిస్ఫంక్షన్ ఇస్తుంది. ఓకే సార్. అయితే యాక్చువల్లీ గ్లాకోమా కావచ్చు, హెర్నియా, డయాబెటిక్ అల్సర్, ప్యాంక్రియాటిస్ సమస్యలు ఇది చెప్తాను. ఎస్పెషలీ డయాబెటిక్ రెటినోపతి, గ్లకోమా ఇదంతా. సో ఆఫ్టర్ month to 2 months ఎక్స్ట్రాడినరీ వాళ్ళకి చేంజెస్ వస్తుంది. ఓకే. మేమేమి చెప్పొచ్చు,
సి ఏమి నేను ఇన్వెంట్ చేసినాను ప్రోడక్ట్స్ అది ఇది సేల్ చేసేది కాదు. ఓకే, మార్కెటింగ్ కోసం అయితే కాదు. ఇది ఇట్స్ గివింగ్ లైఫ్ టు ద పీపుల్ ఎస్, హు ఆర్ సఫరింగ్ సిన్స్ డికేట్స్. అవును, చాలా ఒక్క- సంవత్సరాల నుంచి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే వాళ్ళకి ఒక సొల్యూషన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒకరు ఈజ్ సీనియర్ మోస్ట్ ఆఫీసర్ అయ్యి రిటైర్డ్ అయ్యిండారు ఫ్రమ్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్. బై బర్త్ 25% విజన్ ఉండే. సో బికాస్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి ఇట్ హెస్ కమ్స్ డౌన్ టు 5%. ఓకే, Again, after 6 to 7 months, it is again normal 25%. You can imagine that is the power of Ayurveda. ఓకే, So, atle glaucoma, ఇది out of 10 cases, 8 to 9 cases ki good relief వస్తుంది. ఓకే, ఓకే. Okay. సో అయితే ఒక 1 మంత్కి వస్తుంది. సార్ యాక్చువల్లీ మనకి చూసుకున్నట్లయితే అలోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే టైంలో ఇది క్లబ్ చేయొచ్చు, దీనికి సొల్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? see నా ప్రిన్సిపల్స్ ఈజ్ అలోపతిక్ ప్రిన్సిపల్స్. దానికే ఇది 100% కాంపాటబుల్ విత్ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్. ఓకే, ఏమంటే స్లోలీ టేపర్ డౌన్ కర్నా హై, చేయాల అంటే తగ్గించాలా. మెల్లమెల్లగా Allopathic. తగ్గిస్తూ ఈ మెడిసిన్ తీసుకుంటూ. ఓకే, సో మెల్లమెల్లగా తగ్గించాలా ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద పారామీటర్స్. ఓకే, తగ్గిస్తూ ఉన్న కొద్దీ తర్వాత దానికి రిజల్ట్స్ చూస్తూ మనకి విజిబుల్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో అయితే ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో యూస్ చేయొచ్చు మెడిసిన్. 100%. ఆ మెటల్ దీంట్లో ఏమి 100% మెటల్స్ ఏమి లేదు దీంట్లో. ఓకే, జనరల్ గా అదొక భయం ఉంటుంది బికాజ్ అలోపతిక్ లో మెటల్స్ ఉంటాయి, అవి బాడీకి అంత మంచిది కాదు, ఎఫెక్ట్ అలోపతి ఇస్తుంది. కాదు, ఆయుర్వేద అని చెప్తారు. సారీ. ఆ, సో దానిలో మెటల్స్ అనే వాటి గురించి చాలా మంది భయపడతారు, తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదా అని. షూర్ గా తీసుకోవచ్చా అంటే ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్? దీంట్లో 100% మెటల్స్ లేదు. ఓకే, దట్ ఇస్ ద ప్యూరిఫైడ్ మెటల్స్ ఏమి వేస్తారో అది లేదు ఇక్కడ. ఇది Okay. ఓన్లీ హర్బల్ డికాక్షన్ లైక్ టీ వాటర్ అంతే. ఓకే. సో సార్ ఇది కాకుండా జనరల్గా మనం మాట్లాడుకునే నార్మల్ డిసీజ్ ఇవి కాకుండా నార్మల్ డిసీజెస్ ఉంటాయి, ఎలాంటివి వీటితో పాటు ఒక మెడిసిన్ తీసుకున్నప్పుడు మిగతా ఏవే ప్రాబ్లమ్స్ క్యూర్ అవుతాయి? See, cure శబ్దమే మీరు you are not supposed to use. నేను అప్పుడే చెప్పిండాను ఎలాంటే బికాస్ ఆఫ్ there is an act, nobody is supposed to use cure. ఓకే, సొల్యూషన్ రిలీఫ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఓకే, ఇది అల్దే ఇది హార్ట్ డిసీజ్ లో యూ కెన్ టేక్ ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్, వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం. ఎస్, దానికి 3 to 3.5 lakh rupees స్పేస్ స్పీకర్ వేయాలా. అదేమన్నా హార్ట్ స్వెల్ అయితే డైలేటెడ్ కార్డియం అయిపోయితే దీంట్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ 15% ఈఎఫ్ ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ విత్ ఇన్ 1 to 2 months 40 to 45% అవుతుంది. చీపెస్ట్ వే దే కెన్ టేక్ ద దీంట్లో హోమ్ రెమెడీస్ తీసుకోవాలా, అంతా ఇంటి మద్దు. ఆమెట ఇది ఏమి ఎంజైనా, చెస్ట్ పెయిన్ కంటిన్యూస్లీ ఉంటుంది కొందరికి, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ యాంజియోప్లాస్టీ, ఆఫ్టర్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఈవెన్ అప్ టు 25 years ఇది ఇది నేషనల్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్గా సెకండ్ కమాండింగ్ ఉండారు ఒకరు, వినోద్ శర్మ అని. వాళ్ళు చెప్పింది ఇది 25 నుంచి ఏముంది వాళ్ళకి ఎంజైనా. మా మెడిసిన్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో వితిన్ ఎ వీక్ నిద్ర వచ్చింది, ఇది పెయిన్ లేదు. అట్లా అది పవర్ మాది ఆయుర్వేదం. సో అట్లే కంజైటల్ ఆర్ డిసీజెస్ ఏమి బై బర్త్ ఓల్ ఉంటుంది, సో అది ఇదైతుంది డిసిపియర్ అయ్యే, ఇది నేను చూసిండాను. సో ఇది ఏమంటే రిలీఫ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. అట్లే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. ఎస్, సో ఇదంతా మీరు ఇది టెస్టిమోనియల్స్ అంతా చూడొచ్చు. ఇది ఏమంటే ఒక్క టైం తీసుకుంటే సో దే విల్ నాట్ లీవ్, అట్లా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. సో అదే నేను చెప్పినాను కదా, ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్కి ఇస్తే మల్టిపుల్ సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది. దట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ఆయుర్వేద. వెరాజ్ ఇన్ అలోపతిక్ సిస్టమ్ పర్టికులర్ ఇస్తే అదే దానికే వర్క్ అవుతుంది. ఆమెట అగైన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, దీంట్లో నో సైడ్ ఎఫెక్ట్, నథింగ్. ఎస్, ఒక ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ తీసుకుందాం అంటే బాడీలో మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కి కూడా సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది.
ఓకే సార్, యాక్చువల్లీ యా Ah, లైఫ్ స్టైల్ joy- చేంజెస్కి మనం ఎంతవరకు ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం ప్రాబ్లమ్స్ని? నేను చెప్తాను, మేము ఇఫ్ యు టేక్ ఫుడ్ యాజ్ అ మెడిసిన్, ఆహారం కంట్రోల్ చేస్తే మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆటోమేటిక్లీ పోతుంది. ఆమెట మెడిటేషన్, ఆమెట ప్రాణాయామ, సో యోగా, ఇదంతా ఇట్స్ లైక్ ఏ మెడిసిన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దాన్ని మేము పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ తీసుకోవాలా. సో పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్లీ ఇది లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎస్పెషలీ ప్రీబయోటిక్ తీసుకునేది, ఆమెట ప్రోబయోటిక్ తీసుకునేది, హౌస్ గింజల మజ్జిగ తీసుకునేది, ఆమెట మ్యాక్సిమం ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఓబీ సీజనల్, దట్ ఏరియాలో ఏమి ఇదవుతుంది, గ్రోత్ అవుతుంది, ఏదైతే దొరుకుతాయో అవి తీసుకోవాలి. సో చీపెస్ట్ ఫ్రూట్స్ అంటే అక్కడ దొరికేది, చీపెస్ట్ వెజిటబుల్ అక్కడ దొరికేది, అది తింటే శరీరానికి బాగుంటుంది. ఆమెట ఎంత నూనె తగ్గిస్తే Oil అంత reduction. ఇదవుతుంది. సాల్ట్ అండ్ షుగర్ తగ్గించాలా. ఇది ఆటోమేటిక్లీ బాడీ ఎట్లా అంటే మీరు ఎట్లా దాన్ని తీసుకుంటే అట్లుంటుంది. Okay. మా శరీరంలో ఆత్మ అండ్ శరీరం బాడీ. సో ఆత్మ ఏమైనా ఇది అయితే, సో నో బడీ విల్ ఈవెన్ టచ్ యువర్ బాడీ ఆల్సో. సో దానికే మేము వి షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో జనరలీ వి నెవర్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. సో మీరు ఏమైనా మొబైల్ ఉంటే సర్వీస్ ఇస్తారు, ఆమెట ఇది వెహికల్ ఉంటే ఇస్తారు, వెరస్ ఫర్ యువర్ ఓన్ బాడీ మీరు టైమే ఇచ్చలేదు. ఓకే, So the only thing which will come along with us ఇది ఏమి శరీరము. దీనికి Okay. ఒక కొంచెం టైం. ఎస్ సార్. ఓకే. సో మనకు కొంచెం టైం ఇవ్వాలి, మన ఫుడ్ తీసుకునే ఫుడ్కి కానీ లేదా మన హెల్త్ కోసం మనం పర్టికులర్ టైం ఇవ్వాలి. యోగా, మెడిటేషన్, ఫుడ్లో ఆయిల్, షుగర్, సాల్ట్ కట్ చేసి మన మన బాడీని మనం ప్రేమించి సంథింగ్ మన ఫుడ్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే హెల్త్ కూడా అంత బాగుంటుంది. సూపర్ సార్, మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చా? వచ్చే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ తెలియకుండానే వస్తాయి, బికాస్ మనం ఒకేసారి చెకప్ చేయించుకోలేము. స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే కట్ అయిపోతాయా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా బికాస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్? నేను చెప్తాను, అకార్డింగ్ టు మై ఎక్స్పీరియన్స్ నౌ ఐఎమ్ 60 crossed. ఎస్. సో గాడ్స్ గ్రేస్ ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. చేయాలంటే ఐఎమ్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు మై బాడీ, అట్లీస్ట్ 1 hour to 2 hours every day. Secondly, I actually ఫుడ్ ఏమి ఇదే తినాలా, ఇది కావాలా అంత మీరేమైనా ఇదే చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ అంత వస్తుంది. ఓకే, సో 100% ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అని నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్తాను. షూర్ రాజు సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఉంటారు చాలామంది లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో డయాబెటీస్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్, చాలా వరకు సొల్యూషన్ దొరకదని చెప్తారు. రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అంటే ఎందుకంటే గుడ్ థింగ్, మంచి విషయం ఉండదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, మీ టైం కొంచెం స్పేర్ చేసి దీనికి అన్నిటికీ క్వశ్చన్స్కి సొల్యూషన్ చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. సో వ్యూవర్స్, చూసాం కదా, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డయాబెటిక్స్. దీనికి డయాబెటీస్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఇది క్రానిక్ స్టేజ్కి వెళ్తుంది బికాస్ మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేము, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటికి కూడా సొల్యూషన్ ఉంది. సో సొల్యూషన్ అంటే మనకి కంప్లీట్గా పోతుందని చెప్పలేకపోయినా రిలాక్సేషన్ అయితే మాత్రం షూర్గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు మెరికల్ డ్రింక్స్లో. సో ఇది వాళ్ళ మన టాపిక్. నెక్స్ట్ వీకెండ్ మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. కీప్ వాచింగ్ ఐ న్యూస్.